Hello students, today we are going to see some examples from the chapter similarity and practice set 1.2. So let us start the questions from practice set 1.2. The syllabus for this year 2020-21 was shortly revised due to COVID-19 pandemic. Some part of the syllabus is deleted for the academic year 2020-21. म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की कोविड-19च्या पॅन्डेमिकमुळे जो आपला अभ्यासक्रम आहे तो थोडासा बदल झालेला आहे किंवा त्यातला काही भाग जो आहे 25% भाग हा अभ्यासक्रमातला कमी करण्यात आलेला आहे. तर तो कमी केलेला भाग म्हणजे नेमका कोणता आहे ते जरा एकदा आपण जाणून घेऊ. त्यातला जो पहिला पार्ट आहे तो म्हणजे द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ an angle bisector of a triangle and its converse हे दोन पार्ट कमी करण्यात आलेले आहेत या वर्षीसाठी. आणि त्यानंतर द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल दिस इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ दिस इयर. And as these two theorems are deleted from the syllabus, the questions based on these two theorems are also deleted, and these questions are included in the exercise 1.2. means from the exercise 1.2 question number 1 2 3, question number 5 6 7 and question number 8 9 and 11, these questions are deleted. हे जे क्वेश्चन्स आहेत हे क्वेश्चन या दोन प्रॉपर्टीवर अवलंबून आहेत. आता आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम पाहिलेला आहे. तर त्या बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम वरच अवलंबून हे दोन प्रॉपर्टीज होत्या, प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आणि प्रॉपर्टी ऑफ पॅरलल लाईन्स. तर त्या दोन्ही प्रॉपर्टी डिलीट केल्यामुळे आता त्याच्यावरचे जे क्वेश्चन आहेत ते आपल्याला कमी करण्यात आलेले आहेत. पण कदाचित पुढच्या वर्षीच्या अभ्यासक्रमामध्ये हे असतील. त्यामुळे जर कोणाला हे क्वेश्चन माहित करून घ्यायचे असतील किंवा या प्रॉपर्टीज जर का माहित करून घ्यायचे असतील तर तुम्ही आमचे दुसरे व्हिडिओ पाहू शकता. पण सध्यापुरतं आपण या प्रश्नांच्या व्यतिरिक्त जे प्रश्न आहेत आणि ह्या दोन प्रॉपर्टी आहेत त्या व्यतिरिक्त आपण जो पार्ट या एक्सरसाइज 1.2 मध्ये आहे त्याच्याबद्दल आपण विचार करणार आहे. तर आपण चालू करूयात आता. क्वेश्चन नंबर 4. दिस क्वेश्चन इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस and the question is measure of some angles in the figure are given, then prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. So this is the figure in which angle P is given as 60 degrees and angle B is also given as 60 degrees. So measure of these angles are given and we want to show that AP upon PB is equal to AQ upon QC. So from the figure itself we can see that angle APQ is congruent to angle ABC. These two angles are congruent because these two angles are of measure 60 and 60. These two angles are of equal measures. And these angles are corresponding angles with respect to line PQ and line BC and transversal AB. Means if we consider this as complete line PQ and if we consider this as complete line BC, then we can understand that these two angles are corresponding angles and this line AB is their transversal. And if the corresponding angles are congruent, then the lines are parallel and therefore line PQ is parallel to line BC because of the corresponding angle test. Means this line PQ is parallel to line BC. PQ is parallel to BC. These two lines are parallel. And as in a triangle, a line is parallel to the side of the triangle. The side divides the other two sides of the triangle in equal ratios and therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is according to our basic proportionality theorem. So this is AP upon PB
is equal to AQ upon QC according to basic proportionality theorem. These two ratios are equal and this is the required result. So AP upon PB is equal to AQ upon QC. अगदी सोपा प्रश्न आहे. आपल्याला फक्त काय करायचंय, आपण याआधी बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम शिकलेलो आहे. या बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमचा इथं वापर करायचा आहे. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम आपल्याला सांगतो की इफ इन अ ट्रायंगल a line is parallel to one side of a triangle then it divides the remaining two sides in equal ratios. म्हणजे हा ट्रायंगल आहे ABC आणि ही लाईन पॅरलल आहे. जर लाईन L is parallel to side BC and if it intersect the sides AB and AC in points P and Q, then AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is basic proportionality theorem. आणि त्याच्यावर अवलंबून आपण हे लिहिलेले आहे AP is upon PB is equal to AQ upon QC. Now let us move on to the next question. आपला मधले सगळे क्वेश्चन डिलीट केलेले आहेत. क्वेश्चन नंबर 10 आपल्याला डायरेक्ट बघायचा आहे. तर क्वेश्चन नंबर 10 हा ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. यामध्ये आपल्याला काही ब्लँक स्पेसेस दिलेले आहेत, ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहेत आणि त्याच्यासाठी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. इन द फिगर 1.44 x is any point in the interior of the triangle. Point x is joined to the vertices of the triangle. Line PQ is parallel to segment PQ is parallel to segment DE. This is the first thing given. Then segment QR is parallel to segment EF. Then fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. आपण एकदा ही फिगर नेमकी कशी काढलेली आहे ती समजून घेऊ, म्हणजे आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी समजायला सोप्या होतील. हे असं एक ट्रायंगल दिलेला आहे. दिस इज ट्रायंगल DEF. हा एक ट्रायंगल आहे DEF. And in this triangle DEF, x is any point in the interior. So this is point x, and the vertices of this triangle are joined to the point x. म्हणजे असं ह्याला आपण जोडले. हे सगळे वर्टायसेस या पॉइंट x ला जोडले आणि नंतर आपण काय केलंय की या लाईन DE ला पॅरलल अशी एक लाईन PQ काढली. ही लाईन PQ काढली आणि तशीच लाईन EF ला पॅरलल अजून एक लाईन काढली. त्याचं नाव आहे लाईन QR. अशी आपण एक लाईन काढली. तर आपल्याला आता दाखवायचंय की असं जर आपण केलं तर ही लाईन PR जी आहे, ही PR लाईन is parallel to DF. This is to prove PR is parallel to DF. That is to prove. मग त्यासाठी आपण पहिल्यांदा काय करणार आहे, हा ट्रायंगल विचारात घेणार फक्त एवढा. हा एवढा ट्रायंगल, त्याचं नाव आहे ट्रायंगल XDE आणि त्याच्या साइड आहे PQ. So in triangle XDE, PQ is parallel to DE. This is given. हे आपल्याला दिलेलं आहे. मग इथं आपण ब्लँक स्पेस मध्ये लिहूयात given. And as the line is parallel, it divides the sides in equal ratios, and therefore XP upon PD is equal to XQ upon QE. म्हणजे हा XP upon PD is equal to XQ upon QE. This is the first answer. Now let us consider the next triangle, triangle XEF. आपण आता हा खालचा ट्रायंगल विचारात घेऊ. हा ट्रायंगल XEF. या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला समजेल this line QR is parallel to EF. QR is parallel to EF. This is given, and therefore as the line is parallel, it divides the side in equal ratios, and therefore XQ upon QE is equal to XR upon RF. XQ upon QE is equal to XR upon RF. This is by basic proportionality theorem. तर आपण या बॉक्स मध्ये हे लिहून टाकायचं आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. आणि आता नंतर आपल्याला पुढचा एक या दोन्हीचा रिझल्ट कंबाईन करायचा आहे. या दोन्हीचा रिझल्ट कंबाईन केला तर तो कसा होईल, आपण पहिलं स्टेटमेंट जर पाहिलं, हे आहे स्टेटमेंट 1, हे आहे स्टेटमेंट नंबर 2. इफ वी ऑब्झर्व द first statement, then it is XP by PD is equal to XQ by QE, and here XQ by QE is equal to XR by RF. म्हणजे आपण समजा ह्याला म्हटलं हा पहिला, हा दुसरा,
हा दुसरा आणि हा तिसरा, तर पहिला बरोबर दुसरा आणि दुसरा बरोबर तिसरा, तर पहिला बरोबर तिसरा. या आपल्या रूल नुसार काय सांगता येईल आपल्याला की XP upon PD is equal to XR upon RF. XP upon PD is equal to XR upon RF. This is from statement number 1 and 2. So here we observe that the ratios are equal, and if the ratios are equal, then the lines are parallel. This is the converse of basic proportionality theorem, and therefore line PR is parallel to DE. This is our required result. तर या अशा टाईपच्या क्वेश्चन साठी परीक्षेमध्ये एक गोष्ट महत्वाची लक्षात घ्यायची आहे सगळ्यांनी, की कंपल्सरी आपण जे आन्सर इथं लिहिणार आहे त्या आन्सरला आपण इथं बॉक्स टाकायचं विसरायचं नाही. आपण हे बॉक्स पेन्सिलनी पेननी करू शकता, पण हे बॉक्स टाकायला विसरायचं नाही, कारण आपल्याला जे पेपर चेकिंग होते त्यावेळेला हे जे बॉक्स असतात याच्यातले जे आन्सर आहेत त्या आन्सरला मार्क दिलेले असतात, पॉइंट वाईज मार्किंग असते, त्यामुळं आपण हे बॉक्स टाकायला विसरायचे नाही. जरी आपण समजा पूर्ण उत्तर लिहिले आणि नंतर मग शेवटी आपण हे बॉक्स टाकले तरी सुद्धा चालतील, पण कंपल्सरी जेवढे बॉक्स आहेत तेवढे आपले आन्सर आले पाहिजे. आता इथं समजा हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12 बॉक्सेस आहेत. 12 बॉक्स जेवढे काही बॉक्स असतील त्या सगळे बॉक्स आपण केले पाहिजे, हे विसरायचं नाही. तर अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन 4 आणि 10 सॉल्व्ह केलेला आहे. या क्वेश्चन बद्दल काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता, आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.